Okay, well, we're going to go on into chapter 19 today, and we're going to talk a little bit about, I guess we're going to talk more so about Abraham, and then we're going to go into a little bit more Isaac next time, but we're going to kind of finish up Abraham today. امروز میخوایم باب 12 تا 25 کتاب پیدایش رو بخونیم و بیشتر راجع به ابراهیم صحبت میکنیم تا اسحاق، چون که بحث ابراهیم رو امروز تموم میکنیم راجبش. So we had seen in chapter 18 of Genesis that the three visitors, we later see two were angels and one is God, and they visited Abraham and Sarah. در باب 18 کتاب پیدایش دیدیم که 3 فرشته به ملاقات ابراهیم اومدن که بعداً متوجه شدیم که 2 تاشون فرشته بود و یکیشون خود خداوند بودن که به ملاقات ابراهیم و سارا اومدن. And after the promise was given that a child would be born through their lineage, و بعد از اینکه وعده تولد فرزندی از نسل ابراهیم داده شد، towards the end of chapter 18, تا پایان باب 18 God sets out his plan that he wants to destroy Sodom and Gomorrah. خداوند نقشه خودش رو که نابودی سدوم و عموره بود رو نشون میده. Because not only those cities, but the surrounding cities, they had become so sinful before God. چون که نه فقط همین 2 تا شهر، بلکه شهرهای اطراف اینها هم خیلی گناه داشتن، خیلی گناهکار بودن نسبت به خداوند. We're going to see a little bit later that these 5 cities, probably Sodom was the worst, and that's why the focus is on Sodom. و ما یه خورده جلوتر خواهیم دید که این 5 تا شهر از همه بیشتر سدوم بود که گناهانش بیشتر بود و ما یه خورده جلوتر راجبش صحبت میکنیم. So we're told that in chapter 18:22 it says the men turned away and went towards Sodom. در باب 18 آیه 22 میگه که پس آن مردان از آنجا روی گردانیده به جانب سدوم رفتند. And in chapter 19 verse 1 we're told that these men are actually angels because they arrive at Sodom. و در باب chapter 18 verse 1 So chapter 19 verse 1. 19 و در باب 19 آیه 1 میگه که آن 2 فرشته به سدوم رسیدند. They arrived there, and this is where Lot and his family are living. اینجا جاییه که لوط و خانواده‌اش زندگی میکنه. But as God intends to destroy these cities, اما از اونجایی که خداوند میخواست این شهرها رو نابود کنه، we see that Abraham intercedes for the city and the people. اما میبینیم که ابراهیم شفاعت میکنه برای این شهرها و برای این مردم. So he asks God not to destroy Sodom if he found 50 righteous people, then 45, 40, 30, that's supposed to be 20. My apologies for that. 20, 10 righteous people. و بعد میبینیم که ابراهیم داره دونه دونه هی به خداوند میگه که اگر 50 مرد پارسا یا عادل رو پیدا کردی اون شهر رو نابود نکن. و از 50 شروع میکنه 45 40 30 20 10 و همین شکلی به پایین. Please keep in mind that this is still a theophany where God appears to Abram and they're talking. و به یاد داشته باشید که این قسمت همون تئوفانی هستش یا همون جلوه خدا که خداوند ظاهر شده بر ابراهیم و این دو دارن با هم صحبت میکنن. خدا با ابراهیم داره صحبت میکنه. But I believe there is something special in Abraham interceding for these people. اما من فکر میکنم که یک چیز خیلی مهمی درباره شفاعت ابراهیم تو این قسمت وجود داره. He is asking God if he could find 50 righteous people. Would you destroy this city? And he goes all the way down to 10. ابراهیم داره تاکید میکنه و که اگر 50 تا مرد پارسا پیدا کردی این شهر رو نابود نکن و همینطوری پایین میره تا به 10 میرسه. Why does he do this? Why does he ask God to save the city on account of 50 people and keep going down all the way to 10? چرا این کارو میکنه؟ چرا همش درخواست میکنه از خدا که اگه 50 تا مرد پارسا بود شهر رو نابود نکنه و همینطوری میره پایین تا به 10 برسه؟
Because I guess you can say definitely his nephew was living there, and he probably knew that. فکر میکنم که بگید که چون که برادرزادش لوط اونجا داشته زندگی میکرده و به خاطر اون بوده. But I wonder if he went down this line of 50 all the way to 10 asking for righteous people so God could save the city, because he genuinely had hope for this city that righteous people could be found. اما من فکر میکنم که ابراهیم برای این از 50 نفر شروع کرد و به 10 نفر رسید که این امید رو داشت که شاید اون 50 نفر یا 10 نفر هر تعدادی مرد عادل تو اون شهر پیدا بشه تا خداوند اون شهر رو نابود نکنه کلا. And it's sad to see that not even 10 righteous people could be found, so God still wanted to destroy the city. اما ناراحت کننده است که این رو بفهمیم که حتی 10 نفر مرد پارسا یا عادل تو اون شهر وجود نداشت و در نتیجه خدا سدوم رو نابود کرد. And much like today, it's very difficult to find people who are righteous before God because we live in such a sinful generation. و همینطور امروزه خیلی سخته که ما بتونیم انسانهای عادل و پارسا رو پیدا کنیم در برابر خداوند و توی یک نسل خیلی گناهکار داریم زندگی میکنیم. But we know God had in mind to destroy the cities, much like the time of Noah, to destroy the people because they had become so wicked. و ما میبینیم که خداوند تصمیم میگیره که این شهرها رو نابود کنه، همونطوری که در زمان نوح تصمیم میگیره که اون مردم رو نابود کنه، چرا که اونها به سوی بدی کشیده شده بودن. But at this time, I want to point out something that Abraham says to God before he makes this request of interceding for these people. اما قبل از اینکه ابراهیم این حرف رو و این شفاعت رو پیش خدا بکنه، یک حرف دیگه قبل از این میزنه که من میخوام به اون اشاره کنم. It's interesting how he questions God. خیلی جالبه ببینیم که چه شکلی از خدا سوال میپرسه. Can someone read this for us? Genesis 25 verse 18. کسی میتونه این آیه رو بخونه؟ پیدایش باب 18 آیه 25. بله من میخونم. هاشا از تو که چنین کنی که پارسا را با شریر به مرگ بسپاری، به گونه‌ای که پارسا و شریر مساوی باشند. هاشا از تو، آیا داور تمامی جهان عدالت را به جا نخواهد آورد؟ متشکرم. Okay. Isn't it interesting that Abraham seems to be playing the judge here, and he is asking God about fairness and justice? جالب نیست براتون ببینید که ابراهیم مثل یک قاضی داره اینجا با خدا صحبت میکنه و داره عدالت و انصاف رو درباره خدا سوال میکنه. I want to ask you, when was the last time you questioned God about his justice? میخوام از شما بپرسم آخرین باری که شما عدالت خدا رو راجبش سوال کردید کی بوده؟ Why do you think he asks it this way? What do you think Abraham is saying to God? چرا فکر میکنید که چرا ابراهیم همچین سوالی رو این شکلی پرسیده یا چرا اصلا این حرفا رو به خدا زده؟ Because it definitely sounds harsh, as if he's speaking against God in a harsh way. چون این یک راه یه خورده میتونیم بگیم جسورانه و یک طوری هستش که خیلی مؤدبانه نیستش که با خدا بخوای این شکلی مثلا صحبت کنی. Or can you think of anybody else in the Bible who spoke against God in this way? یا کس دیگه رو توی کتاب مقدس میشناسید که همین شکلی مثلا مقابل خدا صحبت کرده باشه؟ Any thoughts about this? اگه نظری دارید میتونید بگید. درباره رفتار بفرمایید. بعد شما بفرمایید. اول شما گفتید. بفرمایید. شما بفرمایید. آقای محمد بفرمایید شما. درباره رفتار ابراهیم با خداوند، شاید اون فکر کرده که مثلا شاید توی شهر انسان‌های پارسایی باشن و این درست نیست که انسان‌های پارسا مثلا در جمله انسان‌های شریر به مرگ برن. شاید دل ابراهیم واسه اون یک نفر یا دو نفر یا سه نفری که مثلا توی شهر ایماندار بودن یا به خدا اعتقاد داشتن یا طرفدار ابراهیم بودن، شاید ابراهیم دلش واسه اونا سوخته و اینجوری در مقابل خداوند باشون صحبت کرده.
Mama Rizzo says that maybe because Abraham kind of feel sorry for those people who were in that city, and he, as you said, he was hopeful to find some righteous people, and he talked with God like this. Definitely, he was hopeful, but his wording is harsh towards God. And is this the way we are to speak to God? بله درسته 100% ابراهیم امیدوار بود که همچین آدمایی رو پیدا بشه توی اون شهر، اما نوع صحبت کردنش یه خورده تنده با خدا، بخواد همچین طوری صحبت بشه. آیا ما قراره که این شکلی با خدا مثلا صحبت کنیم؟ نظر دیگه someone says about in chat box Job in Old Testament. برادر علی اجازه است ما هم نظر خودمون بدیم؟ بفرمایید. به نظر ما ابراهیم شناخت کافی، یعنی انقدر شناخت کافی نداشت از خدا و فکر میکرد که خدا واقعا عادل نیست یا پارسا نیست یا هر چیز دیگه که میشه اضافه کنیم. به خاطر اینجوری صحبت کرد. چون تو زندگی خودم هم اتفاقای زیادی افتاده و ما به خدا گفتم که چرا همچه اتفاقی برای ما افتاده، ولی خب خدا رو شکر میکنم هر چقدر که جلوتر رفتم و خدای خودم بهتر شناختم، این لحن صحبت کردن عوض شده و امروز هر اتفاقی که توی زندگی میفته میسپارم دست خدا و مطمئن هستم که خدا به بهترین نحو انجام میده برام. Omid says that maybe because Abraham didn't know God very well, he thought that God might not fair and just and right. So he says that in my life I experience difficulties that I question God about fairness. So maybe Abraham didn't believe that God is right in that moment. Good. Definitely, let me give an example. Jeremiah in chapter 15, verse 18. میخوام یه مثالی به شما بدم. ارمیا، کتاب ارمیا باب 15 آیه 18. Jeremiah is known as a weeping prophet because he complained a lot against God. ارمیا به عنوان یک نبی به قول معروف نبی که خیلی شکایت میکنه و خیلی پیش خدا اعتراض میکنه شناخته میشه. And in that verse of 15:18, he calls God as if he says God is like a deceptive brook. Let me find the verse. Jeremiah 15:18. در کتاب ارمیا باب 18 آیه 15 آیه رو بخونم. باب 18 فکر کنم 15 باب 15 بود آیه 18 گفتش. Chapter 18 or 15? 15:18. متشکرم. باب 15 آیه 18 میبینیم که خداوند رو همچون چشمه فریبنده و نهر ناپایدار میخونه. So he questions God in terms of who he is. و خداوند رو سوال میکنه ازش که چه کسی هستی، راجبه هویت خدا. At the same time, the minor prophet Habakkuk. Sorry. At the same time, the minor prophet Habakkuk. و از طرف دیگه‌ای جدا از ارمیا نبی دیگری به نام حبقوق. In chapters 1 and 2, he complains against God. در باب 1 و 2 کتاب حبقوق درباره خدا اعتراض میکنه. Personally, I do not believe that we are justified in complaining or speaking against God because he is God and we are not. به نظر شخصی خود من ما در جایگاهی نیستیم و این حق رو نداریم که بخوایم خداوند رو سوال کنیم راجبش، یعنی سوالی که کنیم زیر سوال ببریم خداوند رو، چون که اون خداه ولی ما خدا نیستیم. But I believe in this verse of Genesis 25:18, Abraham was just so passionate in desiring to see if there were righteous people and he didn't want them to be destroyed. اما درباره این آیه پیدایش باب 18 آیه 25 من فکر میکنم که ابراهیم انقدر مشتاق این بود که یک
آدم پارسا و عادل پیدا کنه تا شهر نابود نشه. برای همین این شکلی صحبت کرد. I do not believe he was questioning the justice of God. من اعتقاد ندارم که ابراهیم میخواست که عدالت خدا رو سوال کنه، راجبش رو زیر سوال ببره. But rather he just had a heart that was passionate in saving the righteous amongst the wicked. اما به نظر من ابراهیم قلبی داشت، دلی داشت که دوست داشت که مشتاق این بود که این شهر رو به خاطر اون عادلان و اون مردمی که عادل هستن نجات پیدا کنه، نجات بده. In any case, we do not see God getting upset, saying, "How dare you speak against me this way?" But rather he is merciful to Abraham. می‌بینیم که در جوابش هم خدا باهاش بد صحبت نمی‌کنه که بگه ابراهیم تو چطور جرأت می‌کنی با من این شکلی صحبت کنی، بلکه با رحمت و مهربونی جواب ابراهیم رو میده. In all the theophanies that we see, I believe he had a great relationship going between Abraham and God. و با وجود اینکه خدا در اونجا حضور داشته و تجلی خدا وجود داشته اونجا، با ابراهیم به نظر من رابطه خیلی خوبی خدا با ابراهیم داشته. Well, in Genesis 19, we have the two angels who come, and we see throughout the chapter the destruction of Sodom and Gomorrah. در باب 19 می‌بینیم که دو فرشته به اون شهر سدوم میرسن و در ادامه باب 19 نابودی شهر سدوم و عموره رو شاهد هستیم. Lot invites the two angels to stay at his house. لوط دو تا فرشته رو دعوت میکنه که به خونش بیان، به منزلش بیان. And this is what it says in chapter 19, verse 4. و در باب 19 آیه 4 اینو میگه. It says, before they had gone to bed, all the men from every part of the city of Sodom, both young and old, surrounded the house. They called to Lot, "Where are the men who came to you tonight? Bring them out to us so that we can have sex with them." در باب 19 آیه 4 میگه اما پیش از آن که بخوابند مردان شهر، یعنی مردان سدوم، از جوان و پیر، همه مردم بدون استثنا خانه را احاطه کردند و گفتند آن مردان که امشب نزد تو در آمدن کجایند؟ آنان را نزد ما بیرون آورد تا بدیشان درآییم. We get the sense that this city was full of homosexuality. ما میبینیم که این شهر به همجنسگرایی دچار شده، به گناه همجنسگرایی. While the wicked men are struck with blindness, و مردان شرور کور شده بودند از گناه. and the angels urge Lot to leave the city with the ones he loves, so his family. و میبینیم که فرشته ها به لوط میگن که با خانواده‌ات از این شهر باید خارج بشی. But his sons-in-laws, who were pledged to be married to his daughters, they thought he was joking and they didn't want to go. اما پسران لوط فکر میکردن که این یک اتفاق مثلا جوکی هستش و نمیخواستن که شهر رو ترک کنن. Well, we know the destruction of the city was imminent. It was going to happen soon. And so the angels strongly urged Lot to leave the city. اما میدونیم که قرار بود که به زودی این نابودی اتفاق بیفته، پس فرشته ها خیلی سریع اصرار میکنن که به سرعت باید شهر رو خانواده لوط ترک کنن. And two commands are given: flee and don't look back. دو تا دستور دو تا فرمان وجود داشته. یکی این که از اینجا بگریزید، یعنی فرار کنید. دومیش اینه که به عقب نگاه نکنید. They want Lot and his family to run to the mountains, but instead he requests to run to a city called Zor, which is right here on the map. اونها میخواستن که به Who wanted to go to Zor? Lot. فرشته بهشون گفته بود که به کوه‌ها فرار کنن، اما لوط میخواد که به شهری که توی تصویرم هست، سوئر، شهر سوئر میخواستش بره. The request is granted, so he was running towards Zor. درخواست لوط با موافقت انجام میشه و فرشته بهش میگن اوکی، پس به سمت شهر سوئر برو، فرار کن. We're told that Sodom and Gomorrah, God rained down burning sulfur. و میبینیم که در نابودی بعد از اینکه اونها فرار میکنن، خدا از جانب خدا از آسمان گوگرد و آتش فرود میاد
بر شهر. I want you to look at chapter 19, verse 25 with me. میخوام که باب 19 آیه 25 رو با من نگاه کنید. It says, thus he overthrew those cities and the entire plain, including all those living in the cities. و آن شهرها و تمامی وادی و همه ساکنان شهرها و همه گیاهان زمین را واژگون کرد. Many people believe that the cities destroyed were located here. Sodom, Gomorrah, Admah, Zeboim, and Zor was a little bit more safe, and that's why Lot was to run there. معتقدن مفسرین کتاب مقدس که این موقعیت مکانی جایی که قرار بود خراب بشه، نابود بشه، اینجا بود که سدوم، اموره، ادمه و سبوئیم بوده و شهر سوئر رو توی نقشه میبینید که یه خورده فاصله داشته. So the fact that I'm sorry, something happened just now. The fact that verse 25 says other cities, many people believe that it referred to these cities here. پس خیلی از مفسرین معتقدن که این شهرها، این جایی که نابود شده این شهرها بوده، این 4 تا شهر. That's because we go back to Genesis 14, 1-2. و به این دلیله که ما برمیگردیم به پیدایش باب 14 آیات 1 تا 2. This is the time when these 4 kings fought against 5 kings. جایی که 4 تا پادشاه داشتن با 5 پادشاه دیگه می جنگیدن. And remember, Lot and his family were taken away, and Abraham had to take his trained household men and get Lot again. و یادتون میاد که یکی از این پادشاه ها لوط رو و خانوادهش رو به اسیری گرفته بودن و ابراهیم مجبور شد که با یک مردان آموزش دیده‌ای بره و اون لوط و خانوادهش رو نجات بده. But at that time, we're told that these 5 kings formed this kind of group, a coalition. و میبینیم که این به قول معروف 5 تا پادشاه یک گروهی درست کردن. They were the kings of these 5 cities. Bera, king of Sodom, Bersha, king of Gomorrah, Shinab, king of Admah, Shemeber, king of Zeboim, and the king of Bela, that is Zor. که اینها هر کدومشون پادشاه یک سری از نواحی بودن که تو آیه 2 این رو نوشته که بارا پادشاه سدوم، برشا پادشاه اموره، شنعاب پادشاه ادمه، شمیبر پادشاه سبوئیم و پادشاه بلا که سوئر باشه. Although chapter 19 does not mention some of these cities, but only refers to Sodom and Gomorrah, again, because they were in the same vicinity and they're allied together, many people believe that possibly the cities that we're talking about in verse 25 are these all together, exception again of Zor, where Lot was supposed to escape. اما توی باب 19 راجع به این شهرها هیچ صحبتی نمیکنه و فقط میگه سدوم و اموره. اما خب از اونجایی که این 4 تا شهر و 5 تا شهر جزء متحدین و جزء اون منطقه محسوب میشدن، خیلی‌ها معتقدن که این شهرها هم نابود شد همزمان، غیر از سوئر که یک مقدار فاصله داشت باشه. Well, in the midst of this, something happens while they were running to this town or city of Zor. در حالی که اونها داشتن فرار میکردن به این شهر سوئر، Very unfortunate event. یک اتفاق خیلی بدشانسانه میفته، بدبختانه میفته. But in the destruction of Sodom and Gomorrah, we're told in Genesis 19:26, Lot's wife looked back and she became a pillar of salt. میبینیم که در پیدایش باب 19 آیه 26 زن لوط به پشت سر نگریست و ستونی از نمک گردید. Well, in this passage, it's to be understood that she did look back, but she definitely disobeyed God and suffered the consequences. در کتاب میبینیم و مشخصه که اون زن لوط کامل به عقب برگشته و به عقب نگاه کرده و در نتیجه از فرمان خدا نااطاعتی کرده و با تبعات اون و با نتیجه اون سرپیچیش روبرو میشه. Some people have tried to properly or more specifically interpret the verb looked back. خیلی ها سعی میکنن که
به عقب به پشت سر نگریستن و خیلی درست و خیلی صحیح تر ترجمه کنن. Is it possible that as they were running out, she felt that she had to look back and just turned her head? آیا به این صورت بوده که در حالی که داشتن فرار میکردن به یه شهر دیگه‌ای فقط یه لحظه برگشته و پشت سرش رو نگاه کرده؟ Some people have gone so far as to say this verb looked back means to gaze intently. اما بعضیا این رو به این صورت ترجمه کردن که به عقب یا پشت سر نگریستن، نگاه کردن، یعنی اینکه خیره به عقب شدن، یعنی واسه مدتی. But when we look at Luke chapter 17, verse 32, Jesus mentions Lot's wife. اما اگر به لوقا، انجیل لوقا باب 17 آیه 32 نگاه کنیم، عیسی مسیح به ما میگه که زن لوط رو به یاد آرید. Luke 17:32, it specifically says, remember Lot's wife. و به طور مشخص در باب 17 لوقا آیه 32 میگه زن لوط رو به یاد آرید. This verse of 17:32 was said in relation to the second coming of Christ. این آیه، این قسمتی که عیسی مسیح داره راجبش صحبت میکنه در مورد بازگشت دوم عیسی مسیح بوده کلا. I want us to look at the context in which Jesus said this. So if you can turn to Luke 17:31-32. میخوام که به این متنی که عیسی مسیح داره راجبش صحبت میکنه نگاه کنیم. پس بریم به لوقا باب 17 آیه 31 و 32. Again, it's in the context of his second coming. و موضوع درباره بازگشت دوم عیسی مسیحه. But he says, on that day, no one who is on the housetop with possessions inside should go down to get them. Likewise, no one in the field should go back for anything. Remember Lot's wife. در آن روز، آیه 31 رو دارم میخونم، در آن روز کسی که بر بام خانه اش باشد و اساسیش در درون خانه برای برداشتن آنها فرود نیاید و آن که در مزرعه باشد نیز به خانه باز نگردد. آیه 32 زن لوط رو به یاد آرید. Well, according to this context, it seems that it was intentional on her part to maybe go back to get something from the city. پس با توجه به این متن میبینیم که برگشتن زن لوط با این قصد بوده که برگرده به سمت شهر که شاید حالا چیزی رو برداره یا چیزی رو نجات بده. Is it possible that she had possibly forgotten something really important for her? آیا ممکنه که چیز مهمی رو فراموش کرده بوده که با خودش برداره؟ Maybe jewelry or some sort of pottery that was passed down through a generation? شاید جواهراتی داشته مثلا جا گذاشته یا مثلا ظرف و ظروفی بوده. Personally, I am inclined to believe that it was not just them, the family running out, and she happened to turn her head and look back. من به شخصه فکر نمی‌کنم که فقط وقتی که خانواده‌اش داشتن فرار می‌کردن به سمت یک شهر دیگه فقط برگشته باشه و یه نگاهی به عقب انداخته باشه. And although the Bible doesn't say so, maybe she told her husband and two daughters, I have to go back, I forgot something. و با وجود اینکه توی کتاب مقدس همچین چیزی رو ننوشته، اشاره نکرده، ممکنه به شوهرش و خانواده‌اش، دختراش گفته باشه که بیا برگردیمش به شهر، من یه چیزی رو جا گذاشتم. Although she knew that she was told not to go, she felt compelled to go. And so she physically turned around to go back to the city. And in looking at the city, it's possible that that's when she became that pillar of salt. پس نتیجه اینو میتونیم بگیریم که با توجه به اینکه خودش میدونست که نمیتونه به عقب برگرده، ولی خب از لحاظ فیزیکی برگشته به عقب و به عقب نگاه کرده و شاید داشته این تصمیم رو میگرفته که برگرده، میبینیم که اونجا نااطاعتی میکنه و به ستونی از نمک تبدیل میشه. In any case, as we look at the bigger picture of this incident, اگر بخوایم به یک تصویر بزرگتری نگاه کنیم از این اتفاق، is not so much she just looked back or whether or not she physically went back. I don't think that's the important issue.
این مسئله مهمی به نظر من نیستش که حالا یا به عقب برگشته نگاه کرده یا خیره شده به عقب، but rather spiritually speaking, اما از لحاظ روحانی when God gives us a destination which is heaven, وقتی خدا به ما یک مقصد نهایی میده مثل بهشت، and as much as Sodom and Gomorrah were sinful and God sought to destroy it, و از اونجایی که سدوم و عموره گناهکار بودن و خدا میخواست اونها رو نابود کنه، when we turn around and look back on our lives and go back to that which is sinful, و وقتی که ما زندگیامون برمیگردیم و به عقب نگاه میکنیم جایی که گناه بوده، we definitely sin and we disobey God. پس در نتیجه ما هم گناه میکنیم دوباره و از خدا نااطاعتی میکنیم. I'm not here to preach, من اینجا نیومدم که موعظه کنم، but I wonder sometimes if we need to re-examine our lives in terms of the ways that we look back on our sinfulness. اما بهتره که بعضی وقتا زندگیمون رو آزمایش کنیم، خودمون نگاه کنیم ببینیم که کجاها هی برگشتیم به گناهانمون دوباره نگاه کردیم و خواستیم که برگردیم. We know that our destination is heaven. Jesus is who we look towards. ما میدونیم که مقصد ما آسمان بهشته و هدف ما عیسی مسیح هستش. But in our sinfulness, there are many times we go back to that which we have sinned before. اما در گناهکاریمون جاهای زیادی هستش که ما برگشتیم نگاه کردیم یا برگشتیم به موقعیتی که قبلا گناه کرده بودیم. Well, it's unfortunate, but one of them dies, becomes a pillar of salt, and now Lot and his two daughters continue to go on towards Zor. و متاسفانه یه نفر اینجا میمیره و لوط و 2 دختراش ادامه میدن و به همون شهر فرار میکنن. And although they want to go to the city, it's interesting that if you look at verse 30, هرچند اونا میخواستن به شهر برن، ولی جالبه که به آیه 30 اگر نگاه کنید، in chapter 19, verse 30, the angels told them to initially go to the mountains. در باب 19 آیه 30 میبینیم که فرشته ها بهش میگن که به سمت کوه برید. I'm sorry, let me flip that around. In verse 17, they were told to go to the mountains. در آیه رو ببخشید اشتباه گفتم، در باب 19 آیه 17 فرشته ها بهش میگن که به سمت کوه برید. So they were told to flee to the mountains, but then Lot asks, can we go to the city of Zor instead? The permission is granted, but then in verse 30, we're told Lot and his daughters left for Zor and settled in the mountains. So he went to the mountains anyway. و در آیه بعدیش میبینیم که لوط درخواست میکنه از فرشته ها که به جایی که به کوه برن به شهر سوئر برن، اما در باب 19 آیه 30 میبینیم که نوشته لوط از سوئر برآمد و با 2 دخترش در کوه ساکن شد. پس در نتیجه اونا در آخر به کوه رفتن. Well, during this time, the daughters lose hope of continuing their lineage. و در اینجا 2 دختر لوط امید خودشون رو از دست میدن برای اینکه بتونن نسلشون رو ادامه بدن. And so incest happens and both become pregnant by their father. و اتفاقی که میفته اینه که هر 2 دختر از پدرشون بچه دار میشن. It says both Lot's daughters became pregnant by their father. The older daughter had a son. She named him Moab. He is the father of the Moabites today. The younger daughter also had a son. She named him Ben-Ami. He is the father of the Ammonites of today. پس هر 2 دختر لوط از پدر خیش باردار شدند. دختر بزرگ پسری بزاد و او را موآب نامید. او پدر موآبیان امروزی است. دختر کوچک نیز پسری بزاد و او را بن امی نامید. او پدر امونیان امروزی است. پیدایش باب 19 آیه 36 تا 38. So by way of reminder, we see here that Haran, who was one of Abraham's brothers, و برای اینکه دوباره به شما یادآوری کنیم، اینجا هاران رو می‌بینیم که یکی از برادران ابراهیم بود. his son was Lot, who was the nephew of Abram. و پسر هاران لوط که میشد برادرزاده ابراهیم. And now with Lot's wife gone and the two daughters not having their engaged
the future husbands, they have these children by their own father, Moabites and Ammonites. و دو تا دختر لوط رو میبینیم که و حالا که اونها دامادها و نامزدهای خودشون رو نداشتن، با پدرشون از پدرشون بچه دار میشن و پسرانشون میبینیم که امونیان و موآبیان، یعنی اون نسل ها به وجود میاد. Isn't it interesting that these different people groups, they're actually all rooted back to the same lineage? واسهتون جالب نیست؟ Sorry, can you repeat again? So it's interesting that all these people groups are actually rooted back to the same lineage. و خیلی جالبه که همه این آدم ها دوباره ریشهشون برمیگرده به همون نسل اولشون. So the Moabites here and the Ammonites, they actually go back to Lot, who goes back to Haran, who goes back to Terah. یعنی همه این امونیان و موآبیان همشون نسلشون برمیگرده به لوط و بعد برمیگرده به هاران و هاران که پسر تارح بود. And as we see a little bit later, Ishmael, who is the half brother of Isaac, whose mother is Hagar, his people group formed the Ishmaelites. میبینیم که یه ذره جلوتر خواهیم دید که اسماعیل که برادر ناتنی اسحاق بود و از مادرش که هاجر بود به دنیا اومده بود، میبینیم که نسل اسماعیل بعداً تبدیل میشه به اسماعیلیان. We know later in Genesis 32, after Jacob struggles with the angel and he says he has overcome the angel, his name is changed to Israel, and there begins the name the Israelites, the people group. و در باب 32 پیدایش میبینیم که یعقوب که با فرشته خداوند کشتی میگیره و مجادله میکنه، میبینیم که وقتی که پیروز میشه اسمش تغییر میکنه به اسرائیل و وقتی که اسمش تغییر میکنه به اسرائیل، اون نسل یعقوب رو بهشون میگن اسرائیلی ها. We also see that Jacob's brother Esau, he is the father later of the Edomites. و بعد میبینیم که عیسو برادر یعقوب که جلوتر نسل ادومیان از عیسو هستش. So all these different people groups, they spread out into their own of Moabites, Ammonites, Ishmaelites, Israelites, Edomites, and so on, but they are actually through the lineage all rooted back to Terah of one people. و همه این قوم ها و نژادها و اینهایی که گفتیم راجبشون، امونیان و موآبیان و اسماعیلیان و ادومیان و اسرائیلی ها، همه اینها برمیگردن به یک نفر که همون تارح باشه. But God's goal of redemption is to go through the certain lineage of the Israelites. اما نقشه نجات خدا اینه که از یک نسل مشخص که اسرائیلی ها باشن نقشه نجات رو ادامه بده. So from Abraham it splits into two of Isaac and Ishmael. از ابراهیم دو شاخه میشه، اسماعیل و اسحاق. But God's plan is not Ishmael but Isaac. و خدا اما میگه که اسماعیل نه بلکه اسحاق. And from Isaac it splits off into Jacob and Esau. و از اسحاق بازم دو شاخه میشه، یعقوب و عیسو. But he says not Esau but Jacob. و خدا باز میگه عیسو نه بلکه یعقوب. And from Jacob it splits off into 12 tribes, 12 sons. و از یعقوب تبدیل میشن به 12 قبیله یا 12 پسر. But his goal and his plan for redemption is not through all of them, but rather Judah. اما از همه این 12 تا هیچ کدومشون نه بلکه قوم یا پسرش یهودا. It's interesting how God blocks off those people groups that are not part of his plan, but rather continues to go in that direction of Abraham to Isaac to Jacob to Judah and so on towards Jesus. و میبینیم خیلی جالبه که خدا این آدم‌های دیگر رو که در کنار اینها هستن رو
بلاک میکنه، جلوشون رو میگیره که اینها به قول معروف توی این خط نجات خداوند نیستن و فقط خداوند همین خط نجاتش رو از ابراهیم به اسحاق به یعقوب به یهودا و همینطوری تا به عیسی مسیح برسه ادامه میده. Okay, at this moment, I want to ask if there are any questions. I know that's a lot of information so far, but are there any questions that you have? تا اینجای کار اگر سوالی دارید میتونید بپرسید، چون درس اطلاعات زیادی رو تا اینجا گفتیم. اگر سوالی هستش میتونید بپرسید الان. برادر علی، توی پیدایش باب 32 الان شما ذکر کردین گفتین کشتی گرفتن یعقوب با فرشته خداوند. بعد خب حالا ما جای دیگه خوانده بودم که این فرشته نبوده و خود خداوند بوده. میشم بپرسین داستانش دقیقاً چی؟ Omid asked you that you mentioned Genesis 32 about Jacob wrestling with an angel. And he says that I read that it was not an angel, it was God himself. Can you explain that? Yeah. So we're going to be looking at that passage. He does call that place Peniel, which means, anybody remember what Peniel means? I don't know either. Okay, it means face of God. So definitely it is a place where he struggled with God, and God says that you have overcome. Yeah, verse 2. Yeah. So let me take you, we're going to look at this later, but let me take you to Hosea chapter 12, verse 4. Chapter 12, verse 4. Let's go a little bit before that. Hosea chapter 12, verse 3. میخوام که قبل از این که این پیدایش باب 32 رو جلوتر خواهیم خوند درباره‌اش، اما یک کوتاه میخوام صحبت کنم. بریم به کتاب هوشع باب 12 آیه 3. So this is definitely a theophany where sometimes the terms are used interchangeably between God and the angel, much like Exodus 3 when Moses encountered the burning bush. We have a change from angel of the Lord to God. اینجا چیزی که میبینیم اینه که تقریبا مثل چیزیه که موسی توی خروج تجربه میکنه که خداوند در بوته آتشین بر موسی ظاهر میشه و اینجا یک حالتی هستش که خدا از اون از تجلی خودش به حالت فرشته میتونه ظاهر بشه و بعضی وقتا از فرشته به همون تجلی خودش فقط ظاهر میشه. پس خدا بین اینها مدل‌های مختلفی هستش که ظاهر میشه. So Hosea 12, 3 to 4, it's talking about Jacob. کتاب هوشع باب 12 آیات 3 و 4 راجع به یعقوب داره صحبت میکنه. It says, in the womb he grasped his brother's heel, a man he struggled with God. Verse 4, he struggled with the angel and overcame him, and he wept and begged for his favor. He found him at Bethel. آیه من میخونم هوشع باب 12 آیات 3 و 4. او در رحم پاشنه برادرش را گرفت و چون مرد شد با خدا مجاهده کرد. با فرشته مجاهده کرد و چیره گشت، گریان شد و به وی التماس نمود. در بیت ایل خدا او را ملاقات کرد. اونجا ما سخن. So that's the nature of theophany. Sometimes there is a change between in saying that they encountered God and they encountered the angel or the angel of the Lord. خیلی جاها اینو ما میبینیم توی کتاب مقدس که در تجلی خدا خیلی جاها خود خدا به صورت تجلیش ظاهر میشه، خیلی جاها به صورت فرشته خدا ظاهر میشه. So definitely as we see later in Genesis 32. و همونطوری که بعداً در پیدایش باب 32 خواهیم خوند راجبش. We're told that he actually wrestled with, we're told he wrestled with a man. میبینیم که نوشته شده که با یک مرد کشتی گرفته، با یک شخص یعنی. And that man later we see is God because he says in verse 28, because you have struggled with God and with men and have overcome.
و بعدا میبینیم که آن مرد همون خداوند هستش، چرا که توی آیه 28ش پیدایش 32:28 میگه که چرا که تو با خداوند مجاهده کردی و چیره شدی. So as we just saw, Hosea chapter 12, verse 4, it's reference also to an angel. So it's kind of interchangeably used that way. و همینطور که در هوشع هم دیدید باب 12 آیه 4 راجع به فرشته داره صحبت میکنه، پس میتونه به صورت در تجلی خدا تغییر کنه. اوکی مرسی. Any other questions? سوال دیگه؟ Okay, well, let's go into maybe one more slide and then we'll take a break. اوکی، یک اسلاید دیگه بخونیم با هم و بعد یک بریکی خواهیم داشت. Here at this point in Genesis 21, we see God's promise is fulfilled. در باب 21 پیدایش میبینیم که اون وعده خدا کامل میشه، به تحقق پیدا میکنه. So in Genesis 21, Isaac is born. در باب 21 پیدایش اسحاق به دنیا میاد. And as you look on the slide here, these are the references that tell us God promised a child would be born in their old age. و در این آیاتی که اینجا نوشته شده میبینیم که اینها وعده خدا بوده درباره اسحاق که قراره به دنیا بیاد. اینها وعده های خدا هستش. So in 15:4 it says, a son who is your own flesh and blood will be your heir. In 17:9, Sarah will bear you a son and you will call him Isaac. And then in 18:10, Sarah, your wife, will have a son, and that is finally fulfilled in Genesis 21:2, where it says Sarah became pregnant and bore a son to Abram in his old age at the very time God had promised him. پس این آیات رو میبینیم که اول خدا وعده داده بود در پیدایش 15:4 کسی از صلب تو درآید و وارث تو خواهد بود. پیدایش 17:19 خدا گفت نه بلکه همسر از سارا پسری برای تو خواهد زاد که تو باید او را اسحاق بنامی. و پیدایش 18:10 به یقین سال بعد همین وقت نزد تو خواهم بازگشت و همسر از سارا را پسری خواهد بود. و همه این وعده ها در پیدایش باب 21 آیه 2 کامل شدش که پس سارا باردار شد و برای ابراهیم در پیری او پسری به دنیا آورد در همان زمان که خدا به او وعده داده بود. پیدایش 21:2. We're told that Abraham was 100 years old when Isaac was born. به ما گفته شده که ابراهیم 100 سالش بوده وقتی که اسحاق به دنیا اومد. And I believe Sarah was 90. و معتقدم که سارا 90 سالش بوده. Tells us that God allows all things to be made possible when we think it's impossible. و این رو به ما میگه این حقیقت که خدا میتونه غیر ممکن ها رو برای ما ممکن کنه. Okay, well, let's continue to go on as after Isaac is born. We know that previous to this, in chapter 16, lodged in between the two chapters for the Abrahamic covenant, that Hagar had been given to Abraham because Sarah was barren, and so we know that Ishmael had been born. راجع به این جلسه پیش صحبت کردیم که در باب 16 یک جدایی هستش بین باب 15 و 17 که راجع به وعده خدا درباره به دنیا آمدن اسحاق بود. در باب 16 میبینیم که اسماعیل به دنیا میاد و از طریق هاجر. But we're told in chapter 21, after Isaac was born, more so Ishmael was poking fun at Isaac, but I'm sure it was also Hagar as well. و در باب 21 به ما گفته میشه که اینجا که این اسماعیل و
به قول معروف اسحاق، اینها با همدیگه نمیسازن. اسماعیل تمسخر میکنه و همینطور هاجر هم همینطور. We're told in chapter 21, verse 9, but Sarah saw that the son whom Hagar the Egyptian had born to Abram, who was Ishmael, was mocking. در آیه 9 میگه، باب 21 آیه 9 میگه که اما سارا دید پسری که هاجر مصری برای ابراهیم زاده بود تمسخر میکند. Of course, Sarah, having born Isaac in her old age, was very protective of her son. And so in verse 10 it says, she, Sarah, said to Abraham, get rid of that slave woman and her son, for that woman's son will never share in the inheritance with my son Isaac. برای همین سارا چون در سن 90 سالگی اسحاق رو به دنیا آورده بود و خیلی محافظت میخواست بکنه از پسرش، در آیه بعدی پیدایش باب 21 آیه 10 به ابراهیم سارا میگه که این کنیز را با پسرش بیرون کن، زیرا پسر این کنیز با پسر من اسحاق هم میراث نخواهد بود. Well, we know that Abraham is reluctant to do this, but it says that he sends them off. And so it says, she, Hagar, went on her way and wandered in the desert of Beersheba. So he sent both Hagar and Ishmael into the desert. میبینیم که ابراهیم این کار رو انجام میده و در آخر هاجر و پسرش اسماعیل رو بیرون میکنه و هاجر رفته در بیابان بئرشبع داشته میرفته. And we know if anybody is just sent into the desert, that means death. Like, how can you survive in the desert? و میدونیم که اگر هر انسانی به بیابون بره، بیابون حکم مرگ رو داره. چه شکلی یک انسان میتونه توی بیابون زنده بمونه؟ So she puts the boy away a little bit far away because she starts crying because she feels that they're going to die. و میبینیم که هاجر بچه رو یک کناری میگذاره توی بیابون و یه خورده فاصله میگیره و شروع میکنه به گریه کردن، چون که فکر میکنه که در حال مردن هستش دیگه. And it's interesting here that we have another example of a theophany that takes place. و جالبه که بدونید اینجا یک تجلی یا ظهور خدا دوباره اتفاق میفته. So we have examples where God reveals himself to people who are not his people. ما مثالهایی داریم که خدا بر کسانی که از قوم خودش نیستن، یعنی قوم برگزیده خودش نیستن، ظاهر میشه. So for example, here we see that God appears to Hagar, who is Egyptian, and says, do not be afraid. God has heard the boy crying as he lies here. Lift the boy up and take him by the hand, and I will make him into a great nation. و اینجا مثلا میبینیم که خدا بر هاجر که مصری بوده ظاهر میشه و بهش میگه هاجر تو را چه شده است؟ مترس، زیرا خدا صدای پسر را در آنجا که اوست شنیده است. برخیز و پسر را برداشته محکم به دست خود بگیر، زیرا قومی بزرگ از او پدید خواهم آورد. We also have here in the incident where I'm looking for right now. Oh, not that incident. Let me go back to chapter 20. Yes, Genesis chapter 20, verse 6. We saw this before in one of the She is my sister passages. و جای دیگه مثال دیگه در باب 20 پیدایش آیه 6 که درباره اون که اون خواهر منه، راجع به این متنایی که درباره این بود. Where God appeared to this Philistine or king of Gerar, Abimelech. و میبینیم که خدا بر این پادشاه جرار که ابیملک بود و فلسطینی هم بود ظاهر میشه. And we're told in chapter 20, verse 6, God said to him in the dream, yes, I know you did this with a clear conscience, so I've kept you from sinning against me. That is why I did not let you touch her. So he appears to someone who is, again, not his people. So God the theophany of God is interesting, that he also extends his grace
and appears to people who are not his own people. و در آیه 6 باب 20 پیدایش میبینیم که در خواب با ابیملک صحبت میکنه خداوند و بهش میگه که تو رو باز داشتم که به من گناه نورزی. پس میبینیم که اتفاقی که میفته اینه که خداوند بر کسانی که از قوم خودش نیستن، از اون قوم برگزیده خودش نیستن ظاهر میشه و فیض خودش رو به اونها هم میرسونه و از اونها محافظت میکنه. Here in chapter 21, when God affirms to Hagar that he will make Ishmael into a great nation as well, و اینجا در باب 21 وقتی خداوند به هاجر میگه که از اسماعیل قومی بزرگ پدید میاره، that is also God's plan to redeem this group of people as well. So he shows his redeeming grace here as well. نقشه خدا این بود که خدا از قوم اسماعیل هم بتونه اونها رو نجات ببخشه. پس خداوند اینجا داشته فیض خودش رو نسبت به قوم اسماعیل هم نشون میداده. Well, we're not told too much about the Ishmaelites afterwards because we know that the focus is on Abraham's lineage. و از اینجا به بعد دیگه زیاد راجع به اسماعیلی ها و قومشون صحبت نمیشه، چون که میدونیم که تمرکز کتاب بر ابراهیم و نسل اصلی اون هستش. So in the following chapter of Genesis 22, we have the narrative of Abraham's sacrifice of Isaac. در باب بعدی پیدایش 22 میبینیم که درباره قربانی کردن اسحاق توسط ابراهیم هستش. And this is actually the last recorded encounter between God and Abraham in terms of theophany. و این آخرین باری هستش که توی کتاب مقدس درباره ظهور خدا بر ابراهیم صحبت شده. So the first encounter was back in Genesis 12 when God called him and said he would bless him and go to the land that he'll show him. اولین جایی که خداوند بر ابراهیم ظهور میکنه پیدایش باب 12 بوده، جایی که خدا از ابراهیم دعوت میکنه و بهش میگه که به سرزمینی برو که بهت نشونش میدم. So in this last recorded encounter that we have of this theophany or how God encounters Abraham, و در اینجا آخرین باری هستش که ما در کتاب مقدس میبینیم و ثبت شده که پیدایش باب 22 هستش. I love how it begins in verse 1 and it sets the tone, the reason why this is happening. و من عاشق اینم که چه شکلی این باب 22 شروع میشه و این باب 22 آیه 1 راجع به چی صحبت میکنه. It says 22:1, sometime later, so we don't know how long his time has passed, but God tested Abraham and he said to him, Abraham. باب 22 آیه 1 میگه اما ایامی چند پس از این وقایع که ما نمیدونیم چه وقت گذشته، خدا ابراهیم را آزموده بدو فرمود ای ابراهیم، پاسخ داد لبیک. Several lectures ago, we had a question or we talked about the difference between testing and tempting. چند تا درس قبلتر ما راجع به فرق بین آزمایش و وسوسه رو صحبت کردیم راجبش. Just to review, testing is what God does to our lives to strengthen our faith. برای اینکه مرور کنیم با هم، آزمایش چیزیه که خدا انجام میده برای اینکه ایمان ما رو قوی تر کنه. But tempting or temptation is what Satan gives to destroy our faith. اما وسوسه چیزیه که شیطان به ما میده، ما رو وسوسه میکنه تا ایمان ما رو از بین ببره. So the example we looked at before was in the book of Job. و مثالی که ما دربارش دیدیم در کتاب ایوب بود. So God tests Job. خدا ایوب رو آزمایش کرد. But Satan uses temptations to go ahead with God's testing. اما شیطان وسوسه کرد از اون چیزی که خدا میخواست آزمایش کنه ایوب رو. Well, we have here in verse 1 that it's specifically told that God wanted to test Abraham, so to strengthen his faith.
پس اینجا در آیه 1 پیدایش باب 22 به طور واضح نوشته خدا میخواست ابراهیم رو آزمایش کنه تا ایمان ابراهیم قوی تر بشه. And his request is a very unusual one, as we see in verse 2. و از همونطور که توی آیه 2 میبینیم درخواست خدا خیلی غیر معمول بوده. He says, take your son, your only son, Isaac, whom you love, and go to the region of Moriah, sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains I will tell you about. در آیه 2 میبینیم که میگه پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست میداری، یعنی اسحاق را برگیر و به سرزمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو خواهم گفت چون قربانی تمامسوز تقدیم کن. As we look at verse 2, there were probably many questions that Abraham was thinking about when God asked him for this request. همونطور که به آیه 2 نگاه میکنیم 100% خیلی سوالهای زیادی توی ذهن ابراهیم به وجود اومد، همونطوری که بعد از اینکه خدا این درخواست رو ازش کرد. Maybe he was wondering, God, I can't understand this. You promised me a son and now you want me to sacrifice him? شاید به این فکر میکرده یا سوال واسش بوده که خداوند تو به من وعده این پسر رو دادی و حالا میخوای که من این فرزندی که بعد از این همه سال به دست آوردم رو قربانی کنم. What would he tell his wife Sarah? چی باید به زنش سارا میگفت؟ She would probably think he was crazy. شاید سارا فکر میکرد که ابراهیم دیوونه شده. Well, we're told here that he is to go to the region of Moriah and sacrifice him there. We're not told exactly what area in that area of Moriah. و به ما در آیه بعدی میگه که ابراهیم به موریا میره و که بخواد فرزند خودش رو قربانی کنه، ولی ما نمیدونیم موریا دقیقاً کجا هست، در کتاب توضیحی داده نشده. Much like his first encounter in chapter 12, God just tells him to go to the land that I will tell you about. He's very ambiguous. مثل اولین باری که خداوند بر ابراهیم ظاهر شد در باب 12 که به ابراهیم گفت برو به سرزمینی که من بهت نشون میدم. خدا مشخص نکرد که کدوم سرزمین. اینجا هم مثل همون دفعه. Well, here he tells him now to go to the region of Moriah, so he's not very specific. Again, he's very ambiguous in terms of where he is supposed to go. و اینجا هم خدا دوباره بهش میگه که به سرزمین موریا برو و باز خدا مشخص نمیکنه که دقیقاً کجا و باز خدا مثل دفعه اول مشخص نکرده برای ابراهیم. I believe there are some people who believe that this Mount Moriah, where he does try to sacrifice his son Isaac, is presently where the Dome of the Rock stands. Which city? Doma? Dome of the Rock in Jerusalem stands. I don't know the name in Persian. Oh, so the Dome of the Rock is the building where Moriah. Okay, maybe you can take that part out then. و خیلی ها الان فکر میکنن این رو بر مفسرین فکر میکنن که جایی که ابراهیم قرار بوده اسماعیل رو قربانی کنه جایی در اورشلیم الان هستش، جایی به نام صخره دوما که مطمئن نیستم اسمش رو درست فهمیده باشم. صخره دوما در اورشلیم بوده. So in Genesis 22 we have this narrative that is very closely aligned with the life of Christ. در باب 22 این باب 22 پیدایش خیلی میتونیم بگیم مشابه چیزیه که زندگی عیسی مسیح به ما میده. Not everything is perfectly aligned with Christ, but we see God's redemptive plan in all of this that points to Jesus. نه اینکه دقیقاً عین زندگی عیسی مسیح باشه، ولی خیلی نکته‌های وجود داره که ما رو به زندگی عیسی مسیح و اون نقشه نجات خدا ما رو میرسونه. Or we're told that Abraham takes his donkey, he takes his son Isaac, his two servants, and the wood for the burnt offering, and he sets off for this region of Moriah. و می‌بینیم که در آیه 3 ابراهیم الاغ خودش رو برمی‌داره، 2 از نوکرانش رو و پسرش اسحاق و مقدار هیزم برای قربانی کردن و روانه میشه. And he arrives there on the third day.
و در روز سوم ابراهیم به اونجا میرسه. We are not to think that this third day coincides perfectly with the 3 days after Jesus rose from the grave. Can we or we can't? We cannot. It has not that connection at all. ما نمیتونیم اینو برداریم بگیم که اینجا روز سوم نوشته مثل همون روز سوم زنده شدن عیسی مسیح بعد از مرگشه. این دوتا هیچ ربطی اینجا به همدیگه ندارن. Some people may try to take that from the passage and say 3 days Abraham took to get there, and that refers to the 3 days before resurrection, but I don't see the connection there at all. خیلی از آدما میان این کار رو انجام میدن که میگن 3 روز طول کشید ابراهیم تا برسه به اون جایی که باید قربانی انجام بده و 3 روز هم عیسی مسیح بعد از مرگش روز سوم از مردگان برمیخیزه، ولی من هیچ ربطی به هم دیگه این دوتا داستان رو نمیبینم. But when he gets to that place, he leaves his servants there. In verse 5, he says to them, "We will worship and then we will come back to you." در آیه 5 میبینیم که نوکرانش رو همونجا میگذاره در جایی که رسیده بودم و میگه شما اینجا بمونید، ما میریم پرستش کرده نزد شما باز آییم. Well, some people will definitely say that there was Abraham's faith right there, because did he know that he would come back together? Because it says we will worship and we will come back to you. چون خیلی ها اینجا رو میگن که این ایمان ابراهیم رو نشون میداده از همین جا، از همین آیه، چون که به نوکرانش گفته ما میریم پرستش میکنیم و ما باز هم با هم برمیگردیم، یعنی باز جمع بسته، نگفته من فقط خودم برمیگردم. Well, here Abraham puts the wood on his son and takes the knife, and they go on together. And of course, Isaac asks, the wood and the wood is here, but where's the lamb? The wood, fire and wood are here, but where's the lamb for the burnt offering? و میبینیم که اینجا ابراهیم هیزم و آتیش و چاقو رو دست داره و همه رو درست کرده و اسحاق از پدرش میپرسه که خب همه این آتش و هیزم رو درست کردی ولی قربانی کجاست؟ We're told here that Isaac was, in Hebrew, it's called a na'ar, which means a youth. میدونیم که معنی اسحاق در زبان عبری به معنی جوان میشه. But we don't know how old a youth was. اما ما نمیدونیم این جوان اینجا چند سالش بوده. Youth could have been, for example, 10, 12 years old. میتونه مثلا وقتی که اینجا جوان خونده بودنش میتونه مثلا 10 سالش باشه، 12 سالش باشه. In any case, although Abraham told his son, God will provide, when Abraham started tying his son Isaac, do you not think that he would have resisted? Sorry, can you repeat again? Although Abraham confirmed that God will provide the lamb, many question how old was Isaac? Did he not resist when he was maybe being tied to be the sacrifice? خیلی جالبه که اینجا وقتی که ابراهیم به پسرش میگه که خدا بره قربانی رو فراهم میکنه، ولی وقتی که داشته به قول معروف اسماعیل رو واسه قربانی حاضر میکرده، نمیدونیم چند سالش بوده، میگم اسحاق رو داشته آماده میکرده، نمیدونیم اسحاق چند سالش بوده و چرا مقاومتی نکرده موقعی که پدرش مثلا میخواسته اونو ببندتش با طناب. In terms of seeing the connection with Jesus, definitely we see that Jesus was the sacrificial lamb who carried his own wood, the cross. و اگر که بخوایم مقایسه کنیم با عیسی مسیح این قسمت رو، میبینیم که عیسی مسیح صلیب خودش رو با خودش حمل میکرده. For Jesus, he knew that he would be the sacrificial lamb. و درباره عیسی مسیح، خود عیسی مسیح میدونست که خودش قربانی اون بره قربانی خودشه. In any case, they get to the place and Abraham probably ties his son and he's about to slay his own child. و به هر حال ابراهیم میبینیم که در آیه بعدی پسرش رو میبنده و آماده است که به قول معروف اونو قربانی کنه. Twice we're told that the angel of the Lord appeared. در باب 12 میبینیم که فرشته ظاهر میشه.
verse 11, we're told the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham. Here he replied, do not lay a hand on the boy. در آیه 11 فرشته خداوند از آسمان وی را ندا در داده ابراهیم ابراهیم پاسخ داد لبیک. He says, do not do anything to him. Now I know that you fear God. و بعد در آیه 12 ادامه میده که دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش. اگر Because Abraham had withheld his one and only son. اکنون میدونم که از خدا میترسی زیرا پسرت آری یگانه پسرت را از من در یقین داشت. did not withhold his own one and only son. Yeah. And then in verse 15 we see the angel again. و در باب 15 ما میبینیم که دوباره فرشته خداوند بار دوم صدا میکنه. But before that happens, Abraham looks up and he sees a ram caught in the thicket, and so he uses the ram as a sacrifice instead of his son. اما قبل از اون ابراهیم قبل از اینکه فرشته واسه بار دوم صحبت کنه ابراهیم سرش رو بلند میکنه تو آیه 13 و یه قوچی رو میبینه که اون گرفتار شده اون قوچه توی اون بوته ها و اون رو قربانی میکنه به عنوان قربانی. And in sacrificing his son, he calls that place the Lord will provide, in Hebrew, Jehovah Jireh. و در باب 14 ابراهیم اون مکان رو اسم اون مکان رو میذاره خداوند فراهم خواهد کرد که در عبریش میشه یهوه. نمیدونم. Can you repeat the Hebrew? Jehovah Jireh. یهوه یایرا که در عبریش میشه یهوه یایرا خداوند فراهم میکنه. At this point, I want to ask you two questions. در اینجا میخوام 2 تا سوال بپرسم ازتون. So in verse 12, after he says, do not lay a hand on the boy, do not do anything to him, he says, now I know that you fear God. Does this mean that God didn't know whether or not Abraham feared him? اولین سوال اینه که در باب همین پیدایش که داریم میخونیم باب 22 آیه 12 میبینیم که خداوند اینجا فرشته داره میگه که اکنون میدانم که از خدا میترسی. آیا قبلش نمیدونست که ابراهیم از خدا میترسه یا نه؟ And secondly, if this narrative represents Jesus as the perfect sacrifice who carried his own wood, we definitely see differences in the sense that the sacrifice was not Isaac, but in Jesus it was the sacrifice. I didn't understand the question. Okay. So secondly, we see that there are differences in this story compared to Jesus, in the sense that Jesus was the sacrifice, but here Isaac is not the sacrifice. But in the replacement of the sacrifice, a ram is found, but Jesus is the lamb. Do you see any difference there? And why do you think a lamb is found as opposed to a lamb? اوکی. سوال دوم اینه که خب ما گفتیم که این قسمت میتونه مقایسه بشه با قربانی شدن عیسی مسیح، اما از اونجایی که عیسی مسیح خودش داشت صلیب خودش رو به دوش میکشید و خودش اون وسیله قربانی خودش رو داشت به دوش میکشید، ولی اسحاق قربانی اصلی نبود ولی عیسی مسیح قربانی اصلی بود. چه نتیجه میتونید از این بگیرید، از این 2 تا قسمت، از مقایسه این 2 تا قسمت، که چرا اینجا بعدش یه قوچ بعد از اسحاق خداوند یه قوچ میفرسته ولی اونجا عیسی مسیح به عنوان بره اصلی قربانی میشه؟ اینجا چه نظری میتونید بدید؟ So I wanted to ask you those questions, maybe for the first one. Any thoughts on that? Does this mean that God didn't know whether or not Abraham feared him? خب میخوام که نظراتتون راجع به این سوالا بگین. اول سوال اول که آیا خدا نمیدونست که ابراهیم ازش میترسه؟ پس چرا اون جمله رو گفت که اکنون فهمیدم که میدانم که از خدا میترسی؟ کسی اگه میدونه میتونه صحبت کنه. من میتونم نظر خودم بگم، یعنی چیزی که کردم فکر میکنم که خداوند
امتحانات زیاده و ابراهیم شاید سپری کرده باشه، ولی این که بتونه فرزند خود را که بعد از خیلی مدت طولانی که قسم که گفتیم خیلی محسن یعنی سال خورده شده بودند و صاحب فرزند شده بود، خداوند وقتی دید که ابراهیم حاضر شد و پسر خود را برد که بعد از سالها بعد از سالده بود که صاحب فرزند شده بود قربانی بکنه، خداوند گفت بله حالا آیات من باید بخونم ببخشید. سوال اینه که آیا خدا از قبلش نمیدونسته که ابراهیم میترسه یا نه؟ سوال اینه در اصل. ما بگویم برادر. بفرمایید. یعنی از امر خداوند سرکشی نکرد، از امر خداوند اطاعت کرد، بچه خدا برد در قربانگاه، یعنی در راه خداوند او رو قربانی میکرد، به این خاطر بردش. و ما هم باید از امر خداوند اطاعت کنیم به مانند ابراهیم. نه، سوال چیز دیگه ایه. سوال اینه که آیا خداوند میدونست که ابراهیم از خدا میترسه یا نمیدونست؟ اگر نمیدونست که چرا؟ اگر میدونست پس چرا گفته اکنون میدانم که از خدا میترسی؟ به نظر من این خودش امتحان بود برادر. او خب اول میدانست که او از امر من اطاعت میکنه. این یک امتحان بوده، چون بچه خود اسحاق بعد از 100 و چند سال برش خداوند یک فرزند برش داد به نام اسحاق و او را برای خداوند قربانی میکرد. میتونم خب بفهمه. من حالا هر کی یه نظری داره برادر، من حالا نظرم اینه که من فکر میکنم حالا خدا این اتفاقی که افتاد برای ابراهیم قرار بود که مثلا یعنی این کتاب مقدس کامل بشه. مثلا من فکر میکنم خدا میخواد نشون بده با این آزمایشی که برای ابراهیم آورد، میخواد به ما نشون بده که انسان چقدر سخت بچه‌شو بخواد قربونی کنه، ولی من پسر خودم یکی باید قربونی تا کل آدما کلا دنیا رو نجات میداد و من چه دردی کشیدم. خدا مثلا فرزندشو به خاطر ما قربانی کرد، مثلا میخواد یه جوری موعظه کنه یا این کتاب مقدس. آره من فکر میکنم اینطور چیزیه، مثلا خدا میخواد خدا از قبل میدونسته. دوستان به جواب سوال جواب بدید لطفا. آیا خدا از قبل میدونسته که ابراهیم ازش میترسه یا نمیدونسته؟ کتاب پیدایش باب 22 آیه 12 اکنون میدانم که از خدا میترسی. این رو جواب بدید دوستان. آیا خدا میدونسته یا نمیدونسته؟ اوکی بفرمایید. وقتی اگه خود چند تا باب برگردیم عقب ببینیم خیلی جاها ابراهیم نسبت به خدا بی‌اعتماد میشه. اون ترس هایی که میاد، اون دروغ هایی که میگه و اتفاقاتی که اونجا افتاده، یه مقدار نظر من ایمان و اعتماد ابراهیم زیر سوال میره. اینجا خدا وقتی که ابراهیم رو در این آزمایش قرار میده، در واقع خدا میگه خب وقتی که تمام میشه میگه خب حالا فهمیدم که تو دیگه کاملا به من اعتماد داری، دیگه از من میترسی. ترس همون به تو هم با احترامه. خب در پیشدانی خدا قطعا بوده که ابراهیم این کار انجام میده و اطاعت میکنه، ولی برای اینکه هم خود ابراهیم به حال اینجا تغییرش رو ببینید، تبدیل ابراهیم رو داری میبینید. منم باشم میگم حالا درست شد، حالا میفهمم که تو از خدا میترسی، الان کارت درسته. من فکر کنم خدا اینو داره میگه. Okay. First of all, I have to explain that the students didn't understand completely the question, so I had to explain a little because they were answering something differently. Okay. But after all, Dawood told about this question that because we read in previous verses that Abraham didn't show a strong faith to God. For example, he lied to God, and maybe God questioned his faith,
and his loyalty to himself. So now, although God knew that Abraham will fear, but when he saw that Abraham is going to do that, so he said, "Okay, that's it. That's it now. I can. That's it." For example, something like this. Mhm. Okay. So does this, I guess what I'm asking is, does this mean that God never knew whether or not Abraham really feared him? Or at that point, was God convinced, oh, now I know that you fear me? He told that he knew, but something like now I can see that you are doing this. Right. Something like this. Okay. Yeah, so definitely, if God did not know, that would mean he's not sovereign. But so he does know all things. اگر خدا نمیدونست که ابراهیم میترسه ازش، پس خدا هیچ وقت قادر مطلق و دانای مطلق نیستش. پس خدا از قبل 100% میدونسته. It's definitely not a statement where God is saying he didn't know before but now he knows. این جمله نیستش که به ما بگه که تا قبل از این خدا نمیدونسته، از اینجا به بعد خدا میدونه. But I see it more as when God says that it's a confirmation. Since it's Abraham's test, it's a confirmation for Abraham. ولی از اونجایی که این یک آزمایشی برای ابراهیم بود، این یک حکم تاییدیه. این جمله خداوند یک حکم تاییدیه بر آزمایش ابراهیم. That Abraham knows now that God is pleased with the test that has happened. تا ابراهیم بفهمه از این جمله خدا، ابراهیم بفهمه که خدا از ابراهیم راضیه، از این کاری که انجام داده خداوند راضیه و از آزمایش سربلند بیرون اومده. So it's never about God not knowing because God knows all things. پس این اصلا ربطی به خدا و دونستن خدا نداره که خدا نمیدونسته یا میدونسته، چون خدا همه چیز رو میدونه. In terms of the second question, I'm not sure if it was asked, but any thoughts on that? We see the parallel of this as not exact parallel, but definitely a great parallel that Jesus was supposed to be the ultimate sacrifice and Isaac was to be the sacrifice. But in this case, Isaac is not sacrificed, but Jesus does become that ultimate sacrifice. But in replacing Isaac with the sacrifice, he finds a ram caught in the thicket. The fact that Jesus is a lamb, but we find a ram here, is there any significance in that, or is there something that we should think about? خب سوال دوم دوستان، سوال دوم درباره این بود که گفتیم این متن شباهت داره به قربانی شدن عیسی مسیح و اسحاق به عنوان قربانی و عیسی مسیح به عنوان قربانی، در حالی که اسحاق قربانی نمیشه ولی عیسی مسیح قربانی میشه به عنوان بره. به عنوان بره عیسی مسیح قربانی میشه. اما اینجا اسحاق وقتی که قربانی نمیشه، به عنوان جایگزینش خداوند قوچ میفرسته. اینجا چیزی دارید، نکته‌ای که ما بهش فکر بکنیم، راجبش نظری بشنویم که چرا خداوند مثلا قوچ فرستاده ولی عیسی مسیح به عنوان بره قربانی شده؟ میتونه دلیلش فرزند بودن خداوند باشه؟ یعنی چی؟ متوجه نشدم. یعنی مثلا عیسی مسیح مثلا خداوند به عنوان بره خودش رو فدیه گناه انسان ها کرد، ولی در اینجا یه قوچ بالغ فرستاده. یعنی منظورم اینه که مثلا قوچ بالغ فرستادم، این منظور خداوند از اینه که مثلا من فرزند خودم رو فرستادم به اسم عیسی مسیح. شاید فرزند بودنش یعنی فقط فرزند خدا به عنوان بره هستش، این شکلی؟ آره. آره مثلا he says that maybe we can consider that that only we can say that only Jesus Christ is the lamb,
and he is the only one who should be sacrificed. And here it's just a ram, but Jesus is the only lamb. Okay. برادر علی اجازه هست ما نظر ما بگم؟ بله بفرمایید. ما فکر میکنم چند تا موضوع است که با هم دیگه فرق میکنه. یکی اول که اسحاق قربانی کامل نبود و دیگه ای که آمدن عیسی مسیح و قربانی شدنش از اول نبوت شده بود. بعد یکی دیگهش ای که خب تنها کسی که قرار بود قربانی کامل باشه عیسی مسیح و اسحاق اصلا نمیتونست در جایگاه عیسی مسیح باشه و قربانی کامل بره تمام گناههای بشر باشه. Okay, he says that Isaac wasn't meant to be the main sacrifice. Jesus meant to be the main sacrifice, the only sacrifice. And because it was prophesied in the Old Testament that Jesus is the only one. So that's what he told us. Okay. So definitely there are a lot of opinions that can be made about this. Why a ram and not a lamb? My personal opinion is I don't think the focus is on the ram. So it's not about a ram being caught in the thicket, but rather the fact that there was an animal there that was used as a substitute to take the place of that sacrifice. And in the bigger picture, we see it also in the Old Testament times of the Israelites, maybe in the desert, where an animal is used as the sacrifice for our sins. In much the same way that was supposed to be that greater understanding that Jesus is that great sacrifice who takes our sins. So for me, whether it's a ram, whether it was a ram or whether it was a goat or whether it was some sort of other animal that was caught there and was a substitute or replaced Isaac's sacrifice, I think it's that understanding that a sacrifice was given. So it doesn't matter about the kind of animal that was there. فرقی که از نظر ایشون فرقی که یک قوچ با بره میکنه تو این متن اینه که ایشون میگه نظر شخصی من مهم نیستش، به نظر من مهم نیستش که اونجا چه حیوانی بوده، فقط اهمیت این داشته که یک حیوانی اونجا بوده، یک حیوانی اونجا بوده، گرفتار شده بوده و جایگزین قربانی شدن اسحاق میشه. به عنوان جایگزین اونجا اون قوچ وجود داشته. واسه من فرقی نمیکنه که اونجا قوچ بوده باشه، بز بوده باشه، گاو بوده باشه یا هر چیز دیگه بوده، یا هر حیوان دیگه بوده باشه. مثل زمانی که اسرائیلی ها در خروج در بیابان هستن و حیوانی که پیدا میکنن رو قربانی گناهانشون میکنن، اینجا هم فرقی نمیکرده که چه حیوانی باشه و ما نمیتونیم اینجا خیلی ربطش بدیم به بره و قوچ بودن و فرقی نمیکرده. هدف مهم بودن مطلب فهم داستان این بود که اینجا یک حیوان اونجا پیدا شده و جایگزین شده به جای اسحاق و بره اصلی که همون عیسی مسیح هستش. در داستان انجیل عیسی مسیح همون بره اصلیه، اون قضیهش فرق کرده اینجا. نظرشون. So the main point being that animal took his place, and much the same way Jesus took our place and took the sins upon himself to be that sacrifice. That's the main point. و نکته اصلی اینجاست که این حیوان جایگزین اسحاق شد که بخواد قربانی بشه و عیسی مسیح هم به قول معروف انتخاب شد که گناهان ما رو برداره. پس این میتونه بگیم نکته مهم قضیه هستش. We see that Abraham's faith was definitely tested and challenged, but he overcame God's test. می‌بینیم که ایمان ابراهیم آزمایش میشه و به چالش کشیده میشه، اما در آخر با سربلندی خارج میشه. And that's why his faith is mentioned in Hebrews 11:17 as well. و برای همین هستش که
توی عبرانیان باب 11 آیه 17 راجع به ایمان ابراهیم بهش اشاره شده. So Hebrews 11:17, by faith Abraham, when God tested him, offered Isaac as a sacrifice. He had embraced the promises, was about to sacrifice his one and only son. His faith is commended because of what he did. عبرانیان باب 11 آیه 17 میگه به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که آزموده شد اسحاق را به عنوان قربانی تقدیم کرد و او که وعده ها را پذیرفته بود حاضر شد پسر یگانه خود را قربانی کند. Chapter 22 verse 15, when the angel talks to Abraham a second time, در ادامه باب که داریم میخونیم وقتی که توی باب 22 فرشته واسه بار دوم ابراهیم رو خطاب میکنه، we see a confirmation of the Abrahamic covenant. میبینیم که یک تاییدیه‌ای هستش وجود داره اینجا بر عهدی که با ابراهیم بسته شده. He mentions all three that we had talked about before. هر سه نکته، هر سه تا قسمتی که توی عهد ابراهیم قبلا راجبش صحبت کردیم اینجا دوباره تکرار میشه. So God is pleased with what Abraham has done. And if you look at verse 17 to 18, it says, I will surely bless you. So there's the blessing element. And make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. So there's the progeny, the children aspect. Your descendants will take possession of the cities of their enemies through their offspring. Nations on earth will be blessed. So there's the land aspect as well. So there's the blessing, the progeny of descendants, and the taking of the land. That's confirmed again. و خدا با دوباره تایید کردن این عهد رضایت خودش رو از ابراهیم نشون میده و در آیات 17 و 18 که دوباره اینها رو خدا این سه تا نکته این عهد رو تکرار میکنه که به تو یقینا برکت خواهم داد و نسلت رو همچون ستارگان آسمان و مانند شنهای کنار دریا کثیر خواهم ساخت که این درباره برکتش بود و بعد نسل تو دروازه های دشمن رو تصرف خواهد کرد و نسل تو همه قوم های زمین برکت خواهند یافت. اینجا درباره نسل ابراهیم فرزندانش و بعد در آیه بعدی که راجب سرزمین هایی که تصرف خواهند کرد در زمین به قول معروف پخش خواهند شد صحبت میکنه. We know after this important event, we see that the life of Abraham is starting to become less, and now we're going to go into the Isaac narrative. و بعد از این اتفاق میبینیم که کم کم زندگی ابراهیم کم میشه دربارش و صحبت کردن و ما بیشتر راجع به وارد زندگی اسحاق میشیم. Because at the end of chapter 22, چون در پایان باب 22 we're given a little genealogy. یک مقدار شجره‌نامه میخونیم. Verses 20 to 24, sometime later, Abraham was told, Milcah is also mother. She has borne sons to your brother Nahor. And then verse 22, Chesed, Hazo, Pildash, Jidlap, and Bethuel. Bethuel became the father of Rebekah. Milcah bore these 8 sons of Abraham's brother Nahor. His concubine, whose name was Ruma, also had sons, Teba, Gehem, Tash, and Makkah. It seems that verse 23 is the link that will now bring Abraham's life and story, and now it's going to connect it with his son Isaac. باب 22 آیات 20 تا 24 رو میخونم. مدتی بعد از آن به ابراهیم خبر داده گفتند ملکه نیز برای برادرت ناهور پسران زاده است. اوست نخستاده او و برادرش بوز و قموئیل پدر آرام و کسد و حزو و فلداش و یدلاف و بتوئیل ربکا را آورد. این 8 پسر را ملکه برای ناهور برادر ابراهیم بزاد. ناهور نیز که رئومه نام داشت صاحب پسران بود، یعنی تبه و جاهم و تاهش و معکا. آیه 23 یک لینکی هستش، یک اتصالی هستش بین این شجره‌نامه
با ابراهیم و پسرش اسحاق. پس آیه 23 رو میتونیم یک لینک یا اتصالی ببینیم به ابراهیم و اسحاق. So verse 23 is the linking passage because it says Bethuel became the father of Rebekah. We know that Rebekah is Isaac's wife. And this is how the story of Isaac is now beginning to unfold. و در آیه 23 میبینیم که میگه بتوئیل ربکا را آورد که ما جلوتر میفهمیم که ربکا همسر اسحاق میشه، زن اسحاق میشه. پس این ربط پیدا میکنه به اسحاق و ابراهیم و نسلشون. In Genesis 23, we're told that the sad occurrence of Abraham's wife Sarah happens. She dies at the age of 127. در باب 23 پیدایش میبینیم که اتفاق ناراحت کننده میفته که سارا زن ابراهیم در سن 127 سالگی فوت میکنه، میمیره. We're told, it says, afterward Abraham buried his wife Sarah in the cave of the field of Machpelah near Mamre, which is at Hebron in the land of Canaan. Genesis 23:19. در پیدایش باب 23 آیه 19 میخونیم پس از آن ابراهیم همسرش سارا را در غار زمین مکفیلد از در نزدیکی ممری که همان هبرون است در سرزمین کنعان دفن کرد. Abraham had bought this field and this place to bury his wife from Ephron the Hittite. این به قول معروف این زمین رو که جایی که سارا رو ابراهیم خاک میکنه میذارتش، جایی بوده که ابراهیم اون رو خریده، زمین مکفیله رو از once again who was the Ephron the Hittite. So we can find that in 23. Okay, I found it. Yeah. از افرون یا همون هیتیان میخره ابراهیم. این رو توی باب 23 این رو توضیح داده. This is a special cave because it wasn't just Sarah who was buried here, but also Abraham as well. اینجا یک غار مهمی هسته چون که نه فقط سارا بلکه خود ابراهیم هم همینجا دفن میشه. We're told that later after he died, به ما گفته میشه بعد از اینکه اون میمیره، says the sons Isaac and Ishmael also buried him, Abraham, in the cave of Machpelah near Mamre in the field of Ephron, son of Zohar the Hittite. میبینیم که پسران ابراهیم یعنی اسحاق و اسماعیل او رو در غار زمین مکفیلیه در نزدیکی ممری دفن کردن، یعنی ابراهیم رو. In addition to Sarah and Abraham being buried here, it became a generational burial site. جدا از ابراهیم و سارا میبینیم که اینجا شبیه یک قبر نسل در نسلی میشه که خانوادگی اونجا خاک دفن میشن. So in these passages here, we're told Sarah was buried there, Abraham, Isaac, Rebekah, Jacob, and Leah. و دفن شده ها در این غار به ما گفته میشه که سارا، ابراهیم، اسحاق، ربکا، یعقوب و لیه بودن. And this was probably because it was important for the generations that they wanted the people in the family to be buried in the same area. و این به این خاطره که احتمالاً برای نسلشون و خاندانشون مهم بوده که کل خاندان و نسلشون توی یک منطقه، یک محل دفن بشن.